trigonometrical transformations use பண்ணி nth derivative கண்டுபிடிக்கிறதுல second problem இப்ப discuss பண்ண போறோம். Find the nth differential coefficient of cos power 5 theta into sin power 7 theta. So functions இங்க நமக்கு productல இருக்கு. First நம்ம known trigonometrical formula apply பண்ணி இந்த product sum of the functions first நம்ம இதை transform பண்ணணும். Okay. So அதுக்கு first let x equal to cos theta plus I sin theta இப்படி எடுத்துக்கிறோம். Then 1 by x is equal to 1 by x எப்படி வரும் 1 by cos theta plus I sin theta வரும். இதுக்கு conjugate எடுத்து multiply பண்ணி divide பண்ணோம் அப்படின்னா numeratorல cos theta minus I sin theta வரும். Denominatorல என்ன இருக்கும் cos theta plus I sin theta into cos theta minus I sin theta இருக்கு. So என்ன formula a plus b into a minus b அந்த formula இருக்கு. நம்ம answer நமக்கு என்ன வரும் a square minus b square that is cos square theta minus I square sin square theta. What about I square? It is minus 1. So minus of minus plus 1. So cos square theta plus sin square theta நமக்கு denominatorல வரும். அதோட value 1. Therefore அப்போ 1 by x அப்படின்னு எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னதான் வரும் cos theta minus I sin theta. இது அப்படியே vertically add பண்றோம். add பண்ணோம் அப்படின்னா left hand side x plus 1 by x னு வரும். right hand side cos theta plus cos theta is equal to 2 cos theta. இங்க plus I sin theta minus I sin theta னு இருக்கிறது cancel ஆயிடும். So cos theta வேணும் அப்படின்னா 1 by 2 இந்த பக்கம் கொண்டு வரும். So cos theta is equal to என்னன்னு எழுதலாம் 1 by 2 into x plus 1 by x. இதே மாதிரி இங்க x minus 1 by x compute பண்ணோம் அப்படின்னா right hand side minus cos theta னு வரும். So இதுவும் cancel ஆயிடும். இங்க plus I sin theta னு இருக்கும். add பண்ணோம் அப்படின்னா 2i sin theta னு கிடைக்கும். Therefore sin theta equal to the 2i இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா denominatorல வந்துரும். So 1 by 2i into x minus 1 by x. இதே equation 2 னு வெச்சுக்குவோம். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இந்த cos theta-வை இதே equation 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். By De Moivre's theorem. De Moivre's theorem என்ன அப்படின்னா x power n is equal to cos n theta plus I sin n theta. So n அப்படிங்கிறது theta-வுக்கு பக்கத்துல இருக்கு. Okay. So இதுக்கு 1 by x n கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா cos n theta minus I sin n theta னு வரும். இது ரெண்டையும் vertically add பண்ணோம் அப்படின்னா x power n plus 1 by x power n. இந்த சைடு 2 cos n theta னு வரும். இந்த terms cancel ஆயிடும். vertically subtract பண்ணோம் அப்படின்னா x power n minus 1 by x equal to இங்க என்ன வரும் minus cos n theta னு இருக்கும். So இதுவும் cancel ஆயிடும். இங்க plus I sin n theta னு இருக்கு. So add பண்ணோம் அப்படின்னா 2i sin n theta. இதே equation 3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். equation 1 என்ன சொன்னோம் cos theta is equal to 1 by 2 into x plus 1 by x. நமக்கு questionல நமக்கு என்ன இருக்கு cos power 5 theta னு இருக்கு. So இங்க power 5 both the sides apply பண்ணோம் அப்படின்னா cos power 5 theta-வை எப்படி எழுதலாம் 1 by 2 into x plus 1 by x whole power 5 னு எழுதலாம். இங்க அதான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 5 உள்ள அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா 1 by 2 power 5 into x plus 1 by x whole power 5 னு இருக்கும். அடுத்தது equation 2ல both the sides power 7 apply பண்ணோம் அப்படின்னா sin power 7 theta is equal to 1 by 2i into x minus 1 by x whole power 7 அப்படின்னு வரும். 7 இங்க apply பண்ணோம் அப்படின்னா 1 by 2i power 7 into x minus 1 by x power 7 அப்படின்னு இருக்கு. இதுல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் cos power 5 theta into sin power 7 theta வேணும். So இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் அப்படியே நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம். மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் cos power 5 theta into sin power 7 theta வந்துரும். ரைட் ஹேண்ட் சைட் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். இங்க பேஸ்ல டினாமினேட்டர்ல இங்க 2 power 5 இருக்கு. இங்க 2i power 7 இருக்கு. So இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதணும் அப்படின்னா 2 power 5 into 2 power 7 2 power 12 னு வரும். அப்புறம் ஒரு I power 7 இருக்கு.
அப்புறம் x plus 1 by x whole power 5. இங்க x minus 1 by x whole power 7 எப்படி power 5 into power 2 இது ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம். It is x minus 1 by x whole power 5 into x minus 1 by x whole power 2 இப்படி பிரிச்சுக்கிறோம். இது எதுக்காக அப்படின்னா இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக. So x plus 1 by x into x minus 1 by x என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கு? a plus b into a minus b அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு. So combine பண்ணோம் அப்படின்னா a square minus b square வரும். That is x square minus bங்கிறது இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு? 1 by x இருக்கு. So 1 by x whole square which is 1 by x square. பவர்ல 5 இருக்கு into x minus 1 by x whole square இருக்கு. இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு பைனாமியல் தியரம் யூஸ் பண்ண போறோம். பைனாமியல் தியரம் என்ன? a plus b whole power n அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது சீரிஸ் எக்ஸ்பான்ஷன்ல எப்படி எழுதலாம்? This is equal to a power n plus nc1 a power n minus 1 into b. இந்த nc1 நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்ல nc1 சஃபிக்ஸ்ல போட்டு எழுதுவோம். இந்த நோட்டேஷனும் யூஸ் பண்ணலாம். இதை nc1 அப்படின்னு ரீட் பண்ணணும். இது nc2. So first a power n ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கிறது a power n எழுதிக்கணும். அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா a ஓட பவர்ஸ ஒன்னு ஒன்னா டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரணும். b ஓட பவர்ஸ ஒன்னு ஒன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரும்? nc1 a பவர் இங்க n இருக்கனால அடுத்தது இங்க என்ன வரணும்? n minus 1. இங்க b பவர் 0 இருக்கு. சோ நெக்ஸ்ட் அப்ப என்ன வரும்? b பவர் 1 plus nc2 a பவர் n minus 1 இன்னொன்னு ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா n minus 2. b பவர் 1 இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா b பவர் 2. இந்த பிளஸ் எக்ஸெட்ரா இது எது வரைக்கும் இதே மாதிரி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அப் டு b பவர் n. இதே போனோம் அப்படின்னா லாஸ்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? b பவர் n கிடைக்கும். இங்க a plus b whole power n க்கு பதிலா நமக்கு இங்க என்ன இருக்கு? a க்கு பதிலா x square இருக்கு. b க்கு பதிலா 1 by x square இருக்கு. பவர்ல n க்கு பதிலா 5 இருக்கு. அப்புறம் இங்க பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எக்ஸ்பான்ஷன்ல எல்லா டேர்ம்ஸ்லயும் பிளஸ் வரும். இங்க மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா பிளஸ் மைனஸ் ஆல்டர்னேட்டா வரும். சோ அதை இங்க யூஸ் பண்ணி எழுதுறோம். சோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு என்ன இருக்கு? cos power 5 theta into sin power 7 theta. அப்புறம் 1 by 2 power 12 I power 7. சோ இங்க அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரணும்? a power n that is x square power 5 minus nc1. So n இங்க நமக்கு என்ன? 5. So 5c1 a power next n minus 1. So a வந்து நமக்கு x square power reduce பண்ணணும். 5 minus 1 it is 4. அடுத்தது b. So b என்ன நமக்கு? 1 by x square. அடுத்தது plus 5c2 x square power 3. இது 1 by x square power 2. So signs எப்படி வரணும்? plus minus plus minus. இதே மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணோம் அப்படின்னா சோ லாஸ்டா நமக்கு என்ன வருது? minus 1 by x square whole power 5. This is b power n. So எழுதியாச்சு. அடுத்தது ஆல்ரெடி இங்க வெளியில நமக்கு என்ன இருக்கு? x minus 1 by x whole square இருக்கு. And take this as equation 4. இதுல நம்ம இப்ப சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு நமக்கு இந்த பைனாமியல் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கம்ப்யூட் பண்ண போறோம். So 5c1 அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்னன்னா 5. இப்ப 5c2 இதோட வேல்யூ எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும்? ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு, இருந்தாலும் ரீகால் பண்றேன். So 5c2 எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணுவோம்? நியூமரேட்டர்ல நமக்கு 2 ஃபேக்டர்ஸ் வரணும். 5ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. So 5 into 4. டினாமினேட்டர்ல என்ன பண்ணணும்? 2 into 1. ஓகே, இங்க 2 இருந்துச்சுன்னா டினாமினேட்டர் 2ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். 2 into 1. So இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 10 கிடைக்கும். அடுத்தது 5c3. So 5ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்னா ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே வரணும். எத்தனை டேர்ம்ஸ் எத்தனை ஃபேக்டர்ஸ் வரணும்? 3 ஃபேக்டர்ஸ் வரணும். So 5 into 4 into 3. டினாமினேட்டர்ல 3ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும், ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே வரணும் up to 1. So இப்ப 3 into 2 into 1. இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு 10 கிடைக்குது. சோ இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்? அதர்வைஸ் சின்ன கிளாஸ்ல இன்னொரு ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம். என்ன அப்படின்னா NCR is equal to NC n minus R அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That is 5c3 நாலும் 5c2 நாலும் ஈக்குவலா வரும். ஓகே, சோ இப்ப 5c3 இப்படி கம்ப்யூட் பண்றதுக்கு பதிலா இத அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 5c2 ன்னு எழுதலாம். So 5c2 equal to 10.
அடுத்தது அதே மாதிரி 5c4 is equal to எப்படி எழுதலாம் 5c1 ன்னு எழுதலாம். மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 5c1 ன்னு வரும். So this is equal to 5. இந்த பைனாமியல் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ்லாம் கொண்டு போய் நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன் 4ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். அப்புறம் அந்த பவர்ல இருந்துச்சு இல்லையா, அப்ப அந்த x² ஹோல் பவர் 5 இருந்ததை எப்படி எழுதலாம் x பவர் 10 ன்னு எழுதலாம். அதே மாதிரி இங்க x² ஹோல் பவர் 4 இருக்குது எப்படி எழுதலாம் x பவர் 8 ன்னு எழுதலாம். சோ இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனை சேர்த்து இந்த ஸ்டெப்ல பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த x - 1/x ஹோல் ஸ்கொயர் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதுறோம். சோ a plus b ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம். தட் இஸ் இங்க நமக்கு நடுவுல மைனஸ் இருக்கு. சோ a minus b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்றோம். அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா a² minus 2ab, a என்ன x, b என்ன 1/x. சோ x உம் 1/x உம் கேன்சல் ஆயிடும். சோ -2 மட்டும் தான் வருது பிளஸ் b². சோ 1/x². இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மையும் எடுத்துட்டு இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்றோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் x² எடுத்துட்டு இது ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்றோம். மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் x பவர் 10 into x², x பவர் 12 ன்னு வரும். அடுத்தது -5 into x பவர் 6 into x², மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும் -5 into x பவர் 8. சோ இதே மாதிரி இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மையும் x² ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்தது -2 எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அடுத்தது பிளஸ் 1/x² எடுத்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பவர்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் சேமா இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து நம்ம அந்த டேர்ம்ஸை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுறோம். இங்க x பவர் 12 தான் இந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும் தான் இருக்கு. வேற எங்கேயும் x பவர் 12 இல்ல. இங்க டினாமினேட்டர்ல தான் இருக்கு, நியூமரேட்டர்ல இல்ல. சோ x பவர் 12 அப்படி எழுதிக்கிறோம். அடுத்தது x பவர் 8 வேற எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம். இங்க இருக்கு. சோ -5 x பவர் 8 பிளஸ் x பவர் 8. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் -4 x பவர் 8. இதே மாதிரி இங்க 10 x பவர் 4 இருக்கு. அப்புறம் இங்க -5 x பவர் 4 இருக்கு. ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் +5 x பவர் 4. சோ இதே மாதிரி வேற என்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்த்து அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இங்க நியூமரேட்டர்ல இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா x பவர் 12 இருக்கு. அடுத்தது இங்க 1/x பவர் 12 இருக்கு. இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதிக்கிறோம். சோ x பவர் 12 minus 1/x பவர் 12. 12க்கு அடுத்த டிகிரி நெக்ஸ்ட் டிகிரி இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னா லோயர் டிகிரி 10 இருக்கு. ஓகே, இங்க இருக்கிறது எல்லாமே ஈவன் டிகிரிஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. சோ இதை கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ -2 x பவர் 10 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இங்க +2 1/x பவர் 10 இருக்கு. இந்த ரெண்டு டேர்மையும் கம்பைன் பண்ணி ஒன்னா எழுத போறோம். சோ இங்க -2 வெளியில எடுத்துக்கிறோம். சோ -2 into x பவர் 10. இங்க பிளஸ் இருக்கு, ஆல்ரெடி நம்ம மைனஸ் வெளில போட்டதுனால அப்ப திரும்ப இங்க என்ன வரும் -2 காமனா ஆல்ரெடி வெளில எடுத்தாச்சு. சோ ரிமைனிங் நமக்கு என்ன வரும் 1/x பவர் 10. இதே மாதிரி ரிமைனிங் டேர்ம்ஸையும் கம்பைன் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த கம்பைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க ஈக்குவேஷன் 3 நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈக்குவேஷன் 3 என்ன சொன்னோம்? சோ x பவர் n minus 1/x பவர் n இப்படி இருந்துச்சுன்னா this is equal to 2i sin n theta ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, சோ இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? x பவர் 12 minus 1/x பவர் 12 ன்னு இருக்கு. அப்ப this is equal to எவ்வளவுன்னு எழுதலாம்? 2i sin 12 theta ன்னு எழுதலாம். ஓகே, சோ இங்க அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இது எப்படி வரும்? 2i into sin 12 theta ன்னு வரும். அப்புறம் இங்க -2 ஆல்ரெடி இருக்கு இன்ட்டு இதுக்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? 2i sin 10 theta சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். அப்புறம் -4 இன்ட்டு இதுக்கு பதிலா 2i sin 8 theta அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஸோ இதே மாதிரி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இப்படி கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ இங்க ஒவ்வொரு டேர்ம்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2i இருக்கு. ஸோ 2i ஃபுல்லா காமனா வெளியில எடுத்து எழுதிக்கலாம். வெளியில எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னா இங்க டினாமினேட்டர்ல ஒரு 2 பவர் 12 இருக்கு. ஸோ இந்த 2i இங்க இருக்கிறதையும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டினாமினேட்டர்ல 2 பவர் 11 அப்படின்னு வரும். அப்புறம் நியூமரேட்டர்ல ஒரு i இருக்கு, இங்க கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா i பவர் 6 வரும். i பவர் 6 ஓட வேல்யூ என்ன?
I power 6 I power 4 into I power 2 னு எழுதலாம். பிரிச்சு எழுதிக்கிறோம். I power 4 ஓட வேல்யூ என்ன 1. ஏன்னா iங்கிறது என்னது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் -1. ஸோ I power 4 ஓட வேல்யூ என்ன வரும் 1 வரும். I square ஓட வேல்யூ -1 வரும். ஸோ 1 into -1 this is equal to -1. ஸோ I power 6க்கு பதிலா நம்ம இங்க -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கிறது -1 by 2 power 11 அப்படின்னு வந்துரும். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் அப்படியே அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலா இங்க நம்மளோட இங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இங்க இருந்தது ஃபுல்லா சம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸா பிரிச்சு நம்ம எழுதி இருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இங்க மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருந்துச்சு, இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா அடிஷன்ல நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதிட்டோம். ஓகே, இப்போ நம்ம we are ready to find the nth derivative. So both the sides nth derivative இங்க d power n of cos 5 theta into sin 7 theta. So இதுக்கு nth derivative கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இங்க என்ன பண்றோம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் nth derivative கண்டுபிடிச்சு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so இதுக்கு நம்மளுடைய known formula nth derivative of sin ax plus b அப்படின்னா this is equal to a power n into sin n pi by 2 plus ax plus b. இதை இங்க யூஸ் பண்றோம். இங்க அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ax plus b க்கு பதிலா நமக்கு என்ன இருக்கு 12 தீட்டான்னு இருக்கு. that is a equal to 12 x க்கு பதிலா தீட்டான்னு இருக்கு, b இல்ல 0 இருக்கு. சோ இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் 12 power n sin n pi by 2 plus ax க்கு பதிலா 12 theta அப்புறம் b க்கு பதிலா 0. சோ இங்க நமக்கு இப்ப என்ன வரப்போகுது sin 12 theta ஓட nth டெரிவேட்டிவ் என்ன 12 power n sin n pi by 2 plus 12 theta. நெக்ஸ்ட் -2 மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கு, அதனால அதை அப்படியே எழுதிக்க போறோம். கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் இருந்தா அதை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கணும். ஸோ -2 into sin 10 theta ஓட nth டெரிவேட்டிவ் என்ன 10 power n into sin n pi by 2 plus 10 theta. ஸோ இதே மாதிரி இங்க இருக்க ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் nth டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சு நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம cos power 5 theta into sin power 7 theta ஓட nth டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சு எழுதியாச்சு. That's all.